خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہو، جس نے اپنے بڑے کرم سے مجھے اور آپ کو ایک اور موقع عطا کیا ہے تاکہ ہم مل کر اس کا زندگی بخش کلام سن پائیں۔ آج کی تلاوت بائبل مقدس کی دوسری کتاب سے ہے، خروج کی کتاب، اس کا 40واں باب ہے اور اس کی 16ویں آیت، صرف ایک آیت بغور سنیے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا۔ سنیے، اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق کیا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ دوست، بیٹی بیٹا، جو بھی کلام سننے کے لیے حاضر ہے، سنیے کہ کیا کلام ہے۔ ان دنوں میں نے ایک سیریز شروع کر کی ہے پیغامات کی، جس کا عنوان ہے الہی فرما برداری کے لیے جرت، راست باز مرد اور عورت کی خدا کے کلام کی فرما برداری کے لیے جرت، حوصلہ، ہمت، دلیری اور بے خوفی۔ دی کریج ٹو اوبے۔ بھائیو بہنوں، خدا کے کلام کو پڑھ لینا، گیت گا لینا، دعا کر دینا، گرجے سے ہو آنا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں خدا کا جو حکم ہے سب سے بڑھ کے وہ یہ ہے اوبیڈینس، تابع فرمانی، مطیع الفرمانی۔ یہ جو کتاب ہے خدا کی، یہ دو الفاظ پر، دو باتوں پر اس کا انحصار ہے سارا، فرما برداری اور نافرمانی۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیت تک ایک ہی ڈیمانڈ ہے، فرما برداری۔ خداوند خدا کے حکموں کی تعمیل۔ تو یہاں آپ نے سنا ہے، مرد خدا، خدا کا دوست موسیٰ، اس نے زندگی میں سب کچھ خدا کے کلام کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا روحانی زندگی میں اوپر نکل گئے کہ خدا کا دوست کہلایا۔ ابراہیم خدا کا دوست کہلایا۔ حضرت نوح مرد خدا، خدا کا مقبول ٹھہرایا ہوا۔ تو خدا کے کلام کی ایک بات بڑی ضروری میرے دل پر بوجھ تھا، میں نے وہ شروع کی ہے کہ بائبل مقدس کے سننے والے جو ہیں مرد عورتیں، ان کو پتا ہو کہ مذہبی رسومات کو پورا کرنے سے، کسی گروپ کی کانسٹیٹیوشن کی تعمیل کرنے سے، یا اپنی من مرضی کی مذہبی زندگی گزارنے سے بات نہیں بنتی۔ خدا کے حکم کی فرما برداری۔ یہ 66 کتابیں خدا نے انسانوں کے ہاتھ میں دی ہیں تاکہ لوگ پڑھیں اور جانیں کہ واٹ سیز دا لارڈ، خداوند کیا فرماتا ہے۔ بھیشت خالی ہو گیا،
नाफरमानी की वजह से। पहला खुदा का बेटा प्यारा आदम, जिसे खुद खुदा ने प्यार से शौक से अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, बागी अदन से खारिज हुआ। मर्द भी और औरत भी खुदा के हुक्म की नाफरमानी के बायस मेरा और आपका क्या हाल है? कितने वफादार हैं, कितने मती और फरमान हैं, कितने फर्मा मर्दार हैं बाइबल मुकद्दस के खुदा के नबियों के कलाम के, उसके मसीह के अहकामात के। अपनी जिंदगी पर गौर करें आप भी और मैं भी। बाइबल मुकद्दस के हीरोज और सूरमा और खुदा के चैंपियन वही हैं जिनको आज तक हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने खुदा के कलाम, खुदा के हुक्म को माना और उसके मुताबिक चलते रहे। आप सुन चुके हैं, नोआ डिड एज द लॉर्ड कमांडेड, इब्राहिम डिड एज द लॉर्ड कमांडेड। और अब तीसरी किस्त है आज की, और वो है मोसेस डिड एज द लॉर्ड कमांडेड। अगर आप भी खुदा के हजूर सुरखरू होना चाहते हैं, कोई मर्तबा पाना चाहते हैं, कोई आसमान हासिल करना चाहते हैं, अबदियत पाना चाहते हैं, कोई नई जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो फिर एक ही बात है, सरेंडर योरसेल्फ टू द कमांड ऑफ गॉड। आइए मैं एक हवाला बाइबल में से आपको पढ़ के बताता हूँ, खुदा के बंदा मूसा के मुतालिक, कि खुदा के कलाम को मानने के लिए हौसला चाहिए, बेखौफी चाहिए, दिलेरी चाहिए। ये 11वां बाब है और उसकी 24, 25, 26 आयत। यहाँ लिखा है, और ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। इसको कहते हैं जुर्रत, बेखौफी। इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। इसको कहते हैं जुर्रत, इसको कहते हैं हौसला, इसको कहते हैं हिम्मत, इसको कहते हैं दिलेरी, इसको कहते हैं बेखौफी। खुदा ने जब हुक्म दिया कि फिरौन के महल में जा, फिरौन के सामने खड़ा हो, कोई छोटी बात ना थी। जिस घर में पला, बड़ा जवान हुआ, उसी घर से निकल गया, और फिर उसी घर में जाके फिर खड़ा होना मूसा का, ये कोई छोटी हिम्मत की बात नहीं है। लेकिन he obeyed the word of God, वो चला गया। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि फिरौन के सामने, उसकी फौजों के सामने, मिस्र के उसके 10 खुदाओं के सामने चट्टान की तरह डट गया। जो मर्जी हो जाए, दिस सेज द लॉर्ड। जो कुछ खुदावन कहता था वही दूसरों को बताते थे, उसी पर अमल करते, और आखिर तक यही हाल रहा। और आज भी जरूरत है कि मैं और आप खुदा के हुक्म को सुने। खुदा का सबसे बड़ा हुक्म सारी दुनिया के इंसानों के लिए ये है, इन दिनों रिपेंट फ्रॉम योर सिंस। जैसे मूसा ने खुदा गुनाह का लुत्फ नहीं लिया, मुझे और आपको भी तौबा करना अपने गुनाह से। और नंबर 2, जिसको खुदा ने आसमान से भेजा, कलमा खुदा, खुदा का मसीह यीशु, उसको कबूल करना है, उसकी बात सुननी है, उसके सामने अपना आप सरेंडर करना है, क्योंकि वही आया मेरे और आपके लिए जिसने नजात के दरवाजे खोले, अपनी जान सलीब पर दे के कैलवरी के पहाड़ पर।
He died on the cross of Calvary for me and for you, to save us from the eternal destruction and hellfire. تو آج ہی موقع ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اگر خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں چل رہی، come to the Lord. آئیے صلیب کے پاس، مسیح کے پاس. Commit your life for Christ, who died for you, rose again on third day. May God bless you so richly in Christ. Live graciously, happily in Jesus' name. Amen.